Morning students. Now we are going to see the second grammar topic, change the voice. Previously in the last year we have studied this one, but we are going to see it once again for the new students, and also we want to revise it for this purpose also. So two main types are there, active voice and passive voice. We convert the sentence from active to passive and passive to active. We have to learn firstly what is the structure of active voice and passive voice. What is active voice, what is passive voice, and when do we use this active and passive voice. Next, firstly we'll see active voice. In active voice, subject is more important rather than to the object. More importance is given to the doer of the action. So we'll see this with one example. I love my subscribers. I is the subject over here, my subscribers is object. More importance is given to the subject here. And while converting this sentence into passive sentence, we are giving more importance to the object, not to the subject. I love my subscribers, and the construction of this active voice is subject, verb and object. And in passive, the construction is like this: object plus v3 plus by plus subject. While converting this sentence into passive voice, we are giving more importance to object, not to the subject. And we are going to convert this construction by putting the object at the beginning of the sentence. So the object is my subscribers, that we will put in the beginning, my subscribers, and the sentence is there in the present tense. That's why we are going to use the form of to be in present tense, that is are, because subscribers is in plural form. My subscribers are loved by me, v3 plus by plus subject. Now two main cases to use passive voice. Where do we use this passive voice, that we will see. When you don't know the subject at all, तुम्हाला जर त्या एखादी कृती जी केलेली आहे ती कोणी केली आहे तुम्हाला माहितीच नाही, अशा परिस्थितीमध्ये आपण पॅसिव्ह व्हॉइसचा वापर करत असतो. एक्झाम्पल, स्टीव्ह's wallet was stolen. By whom? Don't know. All the cookies have been eaten. By whom? That is also don't know. In such a situation we use passive voice. Let's revise this. So in active voice, more importance is given to the subject, not to the object. And in passive voice, we give more importance to object, not to the subject, and construction that is there. So these modifications are based upon the tense. So when we utterly don't know the subject, in that situation we use passive voice. And when you want to focus on the action rather than who did it, or when we want to focus on the action, not on the subject, in such a case we use passive voice. It means that in the active voice, the more importance is to the doer of the action, that is subject, and in passive voice more importance is there to the action. The same thing is given over here. To revise once again, then here is one example. Mayank repaired my car. Mayank is the subject, my car is the object, and the action is repaired. The sentence is there in the past tense. So we are going to swap this one. We are going to put this my car object at the beginning of the sentence, my car, and the sentence is there in the past. So we are going to use the form of to be in past, that is was, and v3 of repair is repaired. We can put the subject in the end or not, if we don't know. So we have to follow some certain steps while converting the sentence from active to passive or passive to active. First thing is that we have to identify subject, object and verb while converting the sentence into passive. Firstly, we have to identify these all things in that sentence. On seeing the verb, you can understand the tense of that particular sentence given to you. Then you are going to swap subject and object. Then you are going to convert this verb into v3. Then you are going to put helping verb before the main verb, and the construction will be like that: object plus helping verb plus v3 plus by plus subject, and by before yes means subject. While changing subject, which is a pronoun, to object, how do we change it, that you know, but we are going to see this one. I into me,
he into him, she into her, we into us, and they into them. We don't use four tenses while converting from active to passive. म्हणजे हे जे टेन्स आहेत त्यांचं आपण पॅसिव्हमध्ये रूपांतर करत नाही. तुम्हाला माहिती आहे, हे चार्टच्या सहाय्याने आपण पाहिलं होतं. पुन्हा एकदा पाहतोय. प्रेझेंट परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स, पास्ट परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स, फ्युचर परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स अँड फ्युचर कंटिन्युअस टेन्स. हे जे टेन्स आहेत चार, त्यांचा आपण पॅसिव्ह करत नाही. नेक्स्ट सिम्पल प्रेझेंट टेन्स. आपण पाहू की सिम्पल प्रेझेंट टेन्स जर सेंटेन्स तुम्हाला दिलं असेल तर याचा आपण पॅसिव्ह कसं करणार आहोत. आता हे एक एक्झाम्पल आहे. ही राईट्स अ लेटर. आता राईट्स हे बघून आपल्याला समजते की हे जे काही सेंटेन्स आहे हे प्रेझेंट टेन्समध्ये आहे. सो फर्स्टली वी हॅव टू आयडेंटिफाय सब्जेक्ट, व्हर्ब अँड ऑब्जेक्ट. वर्बकडे पाहिलं, आपल्याला कळालं सिम्पल प्रेझेंट टेन्सचं सेंटेन्स आहे, सब्जेक्ट आहे ही, आणि अ लेटर हे ऑब्जेक्ट आहे. फर्स्टली वी हॅव टू स्वॅप इट. अ लेटर हे आपण काय केलं, वाक्याच्या सुरुवातीला पुट केलं आणि जे काही सब्जेक्ट आहे हे आपण शेवटी पुट करून टाकलं. आता या ठिकाणी जो टेन्स आहे ह्या सेंटेन्सचा हा प्रेझेंट आहे, त्यामुळे प्रेझेंटचं प्रॉपर टू बीचा फॉर्म आपण वापरला. हेल्पिंग वर्ब इज. त्यानंतर राईटचं तिसरं रूप आहे रिटर्न. V3 वापरलं. तिसऱ्यांदा काय सांगितलेलं आहे, तिसरी स्टेप, कन्वर्ट मेन वर्ब इंटू V3. ॲड हेल्पिंग वर्ब, वी हॅव ॲडेड इट, देन बाय अँड देन द सब्जेक्ट. प्रेझेंट कंटिन्युअस टेन्सचं जर सेंटेन्स असेल, आता ह्या सेंटेन्स इथे तुम्हाला दिलेला आहे ॲक्टिव्ह एक सेंटेन्स. जावेद इज मेकिंग अ केक. जावेद हा सब्जेक्ट आहे, केक हे ऑब्जेक्ट आहे, इज मेकिंग म्हणजे कंटिन्युअस टेन्सचं वाक्य आहे, प्रेझेंट कंटिन्युअस टेन्सचं आहे. हे आपल्याला वर्बकडे बघितल्यानंतर कळतं आहे. आता आपण आयडेंटिफाय केलं, ही पहिली स्टेप झाली. दुसरी स्टेप आहे, आपल्याला स्वॅप करायचं आहे. अ केक आपल्याला वाक्याच्या सुरुवातीला पुट करायचं आहे आणि जावेद हे आपण शेवटी पुट केलेलं आहे. तर प्रेझेंट टेन्सचं वाक्य आहे, तर आहे असं आपण हेल्पिंग वर्ब इथे वापरणार आहे इज. आणि जेव्हा कंटिन्युअस टेन्स असतो त्यावेळेस आपण बिईंगचा वापर करतो, बिईंग. आणि मेकचं तिसरं रूप आहे V3, मेड बाय अँड द सब्जेक्ट जावेद, लाईक दिस. देन प्रेझेंट परफेक्ट टेन्स. प्रेझेंट परफेक्ट टेन्सचं सेंटेन्स तुमच्या समोर असेल. आता आपण सेंटेन्स बघितल्यानंतर आपल्या लक्षात येतं आहे ॲक्टिव्हमध्ये आय हॅव इटन अ बर्गर. हॅव इटन लिहिलेलं आहे. हॅव प्लस V3 अशी रचना असेल तर ते जे काही सेंटेन्स आहे हे परफेक्ट टेन्सचं आहे, हे आपल्या लक्षात येतं आहे. तर सब्जेक्ट आहे आय आणि अ बर्गर हे ऑब्जेक्ट आहे. अ बर्गर हे जे काही ऑब्जेक्ट आहे स्वॅप केलं, वाक्याच्या सुरुवातीला पुट केलं. आता हे सिंग्युलर असल्यामुळे आपण इथे हॅज वापरलं. अ बर्गर हे सिंग्युलर आहे, आपण इथं हॅज वापरलेलं आहे. थर्ड पर्सन सिंग्युलर. हॅज बीन आणि इटन V3 बाय मी. ह्याच्या संदर्भात कॉमन रूल आहे, हे तुम्हाला एका चार्टद्वारे सुद्धा समजावलं जाईल पुन्हा एकदा. पास्ट परफेक्ट टेन्स, जय हॅड फिनिश्ड होमवर्क. जय सब्जेक्ट, हॅड फिनिश्ड वर्ब आहे, परफेक्ट टेन्स आहे, अँड होमवर्क हे ऑब्जेक्ट आहे. पॅसिव्ह करत असताना होमवर्क हे जे ऑब्जेक्ट आहे स्वॅप केलं, सुरुवातीला ठेवलं वाक्याच्या. हॅड, त्यानंतर ज्यावेळेस आपण परफेक्ट टेन्स वापरतो त्यावेळेस बीन वापरतो. हॅड बीन फिनिश्ड बाय जय. फ्युचर परफेक्ट टेन्स, आय विल हॅव चार्ज द बॅटरी. द बॅटरी विल हॅव चार्ज याच्याकडे बघून आपल्याला कळतं आहे की हा फ्युचर परफेक्ट टेन्स आहे. द बॅटरी विल हॅव बीन चार्ज्ड बाय मी. अशा प्रकारची ही रचना येणार आहे. पुढे आहे बघा, इथे एक तुमच्यासाठी चार्ट प्रिपेअर करून दिलेला आहे. ज्यांनी पॅसिव्ह वॉइस प्रिव्हियसली शिकला आहे त्यांच्या हे लगेचच लक्षात येईल. ज्यांनी शिकलं नाही यांच्यासाठी पुन्हा आणखी डिटेलमध्ये एक चार्ट प्रिपेअर केलेला आहे. हा चार्ट आपण सुरुवातीला बघू. when the sentence is there in the simple present tense in the active voice, the construction is like that, write or writes in front of the third person singular subject. आणि पॅसिव्ह करत असताना आपण काय करतो, एम इज आर हे टू बीचं रूप वापरतो आणि क्रियापदाचं तिसरं रूप वापरतो रिटर्न. ह्या ठिकाणी प्रेझेंट कंटिन्युअस टेन्स एम इज आर प्लस VING अशा प्रकारची रचना असते ॲक्टिव्हमध्ये. पॅसिव्हमध्ये ही रचना कशी असणार आहे, एम इज आर पैकी योग्य रूप वापरायचं आहे प्लस बिईंग प्लस V3 रिटर्न. प्रेझेंट परफेक्टमध्ये हॅव आणि रिटर्न, हॅव प्लस V3, हॅव किंवा हॅज प्लस V3 अशी रचना असते. या ठिकाणी हॅव रिटर्न असं एक्झाम्पल तुम्हाला दिलेलं आहे आणि या ठिकाणी आपण बीनचा वापर करतो, हॅव बीन रिटर्न. सिम्पल पास्ट टेन्समध्ये रोट अशी रचना असते किंवा V2 अशी रचना असते.
या ठिकाणी आपण पॅसिव्ह करत असताना काय करतो, वॉज वेअर प्लस V3 वापरतो, वॉज ऑब्लिक वर रिटर्न. पास्ट कंटिन्युअस टेन्समध्ये वॉज किंवा वर प्लस VING अशी रचना असते, तेव्हा आपण वॉज किंवा वर प्लस बीइंग प्लस रिटर्न, म्हणजे ज्यावेळेस कंटिन्युअस रचना असते त्यावेळेस आपण बीइंग वापरतो, परफेक्ट असते त्यावेळेस आपण बीन वापरतो. पास्ट परफेक्ट हॅड रिटर्न, हॅड प्लस V3 अशी रचना असते तेव्हा आपण बीन वापरतो, हॅड प्लस बीन प्लस V3. सिम्पल फ्युचर टेन्समध्ये विल राईट अशी रचना असते, शॅल किंवा विल प्लस V1 अशी रचना असते, तर त्यावेळेला आपण काय करतो, विल प्लस बी प्लस V3 अशी रचना करतो पॅसिव्हमध्ये. फ्युचर परफेक्ट विल हॅव रिटर्न, विल हॅव बीन वापरतो आणि रिटर्न अशी रचना करतो पॅसिव्हमध्ये. आता हा एक तुमच्यासाठी ग्रामरचा चार्ट आहे, ज्यांचं अजूनही टेन्सचा चार्ट, तर ज्यांचं अजूनही टेन्स परफेक्ट नसतील तर ते विद्यार्थी हा चार्ट लक्षात ठेवतील की जेणेकरून त्यांना योग्यप्रमाणे त्या टेन्समध्ये सेंटेन्स प्रिपेअर करता येतील. आता लास्ट इयर जो 12वीचा पेपर होता याच्यामध्ये क्वेश्चन विचारला जायचा की टेन्समध्ये सेंटेन्स हे चेंज करायचं आहे आणि तिथेही मार्क विद्यार्थ्यांना मिळायचे. यावर्षीचा पेपर पॅटर्न अजून माहिती नाही आहे कुणाला, तो आल्यानंतर कळेल. जर का एका टेन्समधून दुसऱ्या टेन्समध्ये सेंटेन्स हे कन्व्हर्ट करायचा असेल तर हा जो चार्ट तुमच्या जर का चांगला लक्षात असेल तर तुम्ही योग्य पद्धतीने ते सेंटेन्स कन्वर्ट करू शकता. आणि ही एक बेसिक थिंग आहे जी तुम्हाला आलीच पाहिजे, कारण की तुम्हाला जर का कोणत्या टेन्समध्ये वाक्याची रचना कशी आहे हे माहिती नसेल तर पुढचं ग्रामर तुम्हाला करत असताना फार अडचणी येणार आहेत. तर हा जो चार्ट आहे हा तुमच्या अगदी नजरेतच ठेवा, की डोळ्यासमोर ठेवा. आता घरी जात असताना घराचा रस्ता हा आपल्या डोळ्यासमोर असतो, नजरेत असतो, तो काही सारखा पाठ करावा लागतो का? एकदा लक्षात आल्यानंतर एखाद्या ठिकाणी जायचा रस्ता हा आपल्या नजरेत असतो, त्या दृष्टिकोनातून आपण मार्गक्रमण करत असतो. इन द सेम मॅनर तुम्हाला हा जो काही चार्ट आहे हा तुमच्या नजरेत असला पाहिजे. आता बघा या ठिकाणी प्रेझेंट टेन्स आहे, त्याच्याखाली पास्ट आहे, त्याच्याखाली फ्युचर आहे आणि 4 जे उभे कॉलम आहेत त्यामध्ये सुरुवातीला आहे सर्व सिम्पल टेन्स आहेत, दुसऱ्या कॉलममध्ये सर्व कंटिन्युअस टेन्स आहेत, तिसऱ्या कॉलममध्ये परफेक्ट टेन्स आहेत आणि चौथ्या कॉलममध्ये परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स आहेत. काही भाग तुम्हाला दिसत नाही आहे या ठिकाणी. ही स्लाईड बरेच वेळेस ॲडजस्ट करायचा प्रयत्न केला परंतु ती झालेली नाही आहे. तर बघू आपण ह्या ठिकाणी कशा पद्धतीने ही रचना आहे. बघा, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट ही सिम्पल प्रेझेंट टेन्सची रचना आहे, आत्ताच आपण बघितली. सिम्पल पास्ट टेन्सची रचना आहे, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट. V2 हा ह्या टेन्समध्ये एकदाच येतो, सिम्पल पास्टमध्ये येतो. त्याच्यानंतर सिम्पल फ्युचरची रचना कशी आहे, सब्जेक्ट प्लस शॅल किंवा विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ह्या पद्धतीची रचना येते. आणि ह्या सर्व सिम्पल टेन्स जे आहेत या सर्वांचं पॅसिव्ह करत असताना आपण कसं करतो, ऑब्जेक्ट प्लस टू बी प्लस बाय प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ह्या पद्धतीनं आपण याची रचना करत असतो. तर हा जो रूल आहे हा तिन्हीला सुद्धा ॲप्लिकेबल आहे. पुन्हा एकदा मी तुम्हाला सांगते, ऑब्जेक्ट आपण सुरुवातीला वाक्याच्या पुट करत असतो, त्याच्यानंतर आपण टू बीचं रूप पुट करत असतो, त्यानंतर आपण V3 पुट करत असतो, बाय पुट करत असतो आणि सब्जेक्ट शेवटी आपण पुट करत असतो. अशा प्रकारची ही रचना असते. तर या ठिकाणी हा फॉर्म्युला जो आहे हा तिन्ही पण ठिकाणी सेमच फॉर्म्युला आपल्याला यूज करायचा आहे. मग फरक कशामध्ये आहे, फरक फक्त टू बीच्या रूपामध्ये आहे. प्रेझेंटमध्ये टू बीचं रूप येणार आहे MIS, पास्टमध्ये टू बीचं रूप येणार आहे वॉज वर आणि फ्युचरमध्ये टू बीचं रूप येणार आहे शॅल बी किंवा विल बी. ठीक, आता आपण सर्व कंटिन्युअस टेन्स आहेत हे यांची रचना बघू आणि यांचं पॅसिव्ह कसं करायचं आहे हे पण आपण लगेचच बघू. बघा, पॅसिव्हमध्ये आपण पॅसिव्हमध्ये प्रेझेंट कंटिन्युअस टेन्समध्ये ॲक्टिव्हची रचना कशी असते हे बघू. सुरुवातीला आपण सब्जेक्ट प्लस टू बी प्लस VING प्लस ऑब्जेक्ट, इथे टू बीचं रूप आहे MIS. पास्ट कंटिन्युअसची रचना आहे सब्जेक्ट प्लस टू बी प्लस VING प्लस ऑब्जेक्ट, VING इथं राहिलेलं आहे, समजून घ्या. तर या ठिकाणी टू बीचं रूप आहे वॉज वर आणि फ्युचरमध्ये सब्जेक्ट प्लस शॅल किंवा ऑब्लिक विल बी प्लस VING प्लस ऑब्जेक्ट. हे तिन्ही जे आहेत याच्यापैकी दोन जे आहेत, जसं की प्रेझेंट कंटिन्युअस आहे, पास्ट कंटिन्युअस आहे, याचंच आपण पॅसिव्ह करतो, फ्युचर कंटिन्युअसचा आपण पॅसिव्ह करतच नाही. मग ह्या दोन टेन्ससाठी प्रेझेंट कंटिन्युअस आणि पास्ट कंटिन्युअस ह्या दोन्हीच्यासाठी पण फॉर्म्युला एकच आहे. फॉर्म्युला काय आहे बघा, बघाच्यासारखाच आहे. सुरुवातीला आपल्याला ऑब्जेक्ट पुट करायचं आहे, ऑब्जेक्ट प्लस टू बी. आता मात्र बिईंग वापरायचं आहे. आपण मागच्या वेळेस बिईंग वापरलं नव्हतं, जेव्हा कंटिन्युअस टेन्स असेल तेव्हा बिईंग वापरा, V3 वापरा प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट अशी रचना येणार आहे. त्यानंतर पुढे आहे बघा, प्रेझेंट
परफेक्ट टेन्स, त्याच्याखाली आहे पास्ट परफेक्ट टेन्स, त्याच्याखाली आहे फ्युचर परफेक्ट टेन्स. ठीक, आता बघा प्रेझेंट परफेक्ट टेन्सची ॲक्टिव्ह रचना कशी आहे बघू आपण. सब्जेक्ट प्लस हॅव हॅज दोन्हीपैकी एक येणार, अँड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट अशी रचना आहे. आता बघा पास्ट परफेक्टची रचना आहे सब्जेक्ट प्लस हॅड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, आणि फ्युचरची रचना आहे सब्जेक्ट प्लस शॅल ऑब्लिक विल प्लस हॅव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट. अशा प्रकारची रचना असेल तर तो परफेक्ट टेन्स आहे. आता तिन्हीमध्ये एकसारखीच रचना आहे, फक्त टू हॅवच्या रूपामध्ये फरक आहे. प्रेझेंटमध्ये हॅवचं रूप आहे हॅव किंवा हॅज, पास्टमध्ये ते हॅड आहे, आणि फ्युचरमध्ये ते शॅल हॅव असं आहे, विल हॅव असं आहे ते. तर या सर्वांच्यासाठी सुद्धा एकच फॉर्म्युला आहे बघा. हा फॉर्म्युला तुम्ही चांगल्या प्रकारे लक्षात ठेवा. सुरुवातीला ऑफकोर्स आपण ऑब्जेक्ट पुट करणार आहोत. ऑब्जेक्ट प्लस टू हॅवचं रूप प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, या प्रकारचा फॉर्म्युला हा येणार आहे. या ठिकाणी बीनचा वापर आहे, हे लक्षात ठेवा की परफेक्टचं वाक्य असेल तर बीनचा वापर आहे, कंटिन्युअसचं वाक्य असेल तर बीइंगचा वापर आहे, आणि सिम्पलमध्ये जर फॉर्म्युला लक्षात ठेवला एक तर आपल्याला आपोआपच कंटिन्युअसचा फॉर्म्युला पण लक्षात राहतो, आणि परफेक्टचा फॉर्म्युलासुद्धा लक्षात राहतो. आणि प्रेझेंट परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स, पास्ट परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स आणि फ्युचर परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स यांचं आपण पॅसिव्ह करत नाही, म्हणून तिथे नॉट ॲप्लिकेबल लिहिलेलं आहे, लाल रंगामध्ये लिहिलं आहे. तर हा चार्ट जर का रोड मॅप, एखादा मॅप आपल्या लक्षात राहतो ह्या पद्धतीनं, जर का हा मॅपप्रमाणे चार्ट तुमच्या लक्षात राहिला तर सर्व टेन्स पण तुमच्या लक्षात राहतील. टेन्स कन्वर्ट पण तुम्हाला करता येतील, एका टेन्समधून दुसऱ्या टेन्समध्ये करता येतील सहजपणे, तिथेही मार्क तुम्हाला मिळतील, आणि पॅसिव्ह कन्स्ट्रक्शनसुद्धा तुम्हाला करता येईल. हे झाले सर्व टेन्सचं पॅसिव्ह कसं करायचं याच्या संदर्भातले रूल्स आहेत. हे पुन्हा एकदा आपण रिवाईज करणार आहोत की काय करायचं आहे. सुरुवातीला आपल्याला आयडेंटिफाय करायचं आहे सब्जेक्ट, वर्ब आणि ऑब्जेक्ट. वर्बकडे बघितल्यानंतर त्या वाक्याचा टेन्स तुम्हाला कळेल. स्वॅपिंग करायचं आहे, व्हीचं V3मध्ये रूपांतर करायचं आहे. त्याच्यानंतर हेल्पिंग वर्ब आपल्याला बिफोर टू V पुट करायचं आहे, बाय लिहायचं आहे, आणि सब्जेक्ट लिहायचं आहे. आता बघा आपल्याला काय, आपण सर्व टेन्सेसचं कशा पद्धतीने पॅसिव्ह करायचं हे पाहिलं. आता आपण पॅसिव्ह ऑफ द इम्पॅरेटिव्ह सेंटेन्सेस, इम्पॅरेटिव्ह सेंटेन्स जे आहे याचं पॅसिव्ह कसं करायचं याच्या संदर्भातला रूल पाहणार आहोत. इम्पॅरेटिव्ह सेंटेन्स म्हणजे काय हे लक्षात घ्या. विद्यार्थ्यांना माहिती आहे पण काहींना अजूनही कॉन्सेप्ट क्लिअर नसेल, 12वीत आलो तरी. तर बघू की ज्या वाक्यांची सुरुवात ही व्हर्बने होते डायरेक्ट, म्हणजे शिक्षक तुम्हाला आल्यानंतर वर्गामध्ये सूचना देतात, सिट डाऊन है ना, ओपन युअर नोटबुक लाईक दॅट, शट अप, गो आउटसाईड, कम इन, या प्रकारच्या ज्या काही वाक्य आहेत ही या ठिकाणी सब्जेक्ट हा एक गृहीत धरला जातो, करता हा गृहीत धरला जातो. या ठिकाणी ह्या वाक्यामध्ये करता नसतो, तर याची सुरुवात ही डायरेक्ट व्हर्बने होत असते. अशा प्रकारची ती सूचना असू शकते, ते सजेशन असू शकतं, किंवा ते ऑर्डर असू शकतं. म्हणजे एक सिंगल सेंटेन्स तिन्ही प्रकारे कार्य करू शकतं. कशा पद्धतीने आपण एक्झाम्पल बघू. बघा की तुम्हाला शिक्षकांनी एखादं प्रॉब्लेम सॉल्व करायला दिला आणि सांगितलं की डू इट, तर ती काय झाली, ती एक ऑर्डर झालेली आहे. जर का तुम्हाला एखादा प्रॉब्लेम सॉल्व होत नाही, तुम्ही शिक्षकांकडे आलात आणि त्यांना म्हटलात की प्लीज डू इट फॉर मी, तर ती काय झाली, रिक्वेस्ट झाली. तुम्ही एखाद्या डॉक्टरकडे गेलात आणि तिथे गेल्यानंतर डॉक्टरांनी तुम्हाला औषधं दिलेली आहेत, मेडिसिन दिलेलं आहेत, एखादा तुम्हाला एक्सरसाइज सांगितलेला आहे आणि सांगितलं की डू इट, तर ते काय झालं, सजेशन झालेलं आहे. म्हणजे डू इट हेच वाक्य ऑर्डर असू शकतं, रिक्वेस्ट असू शकतं, किंवा ते सजेशन असू शकतं. इट डिपेंड्स अपॉन द सिच्युएशन. अशा प्रकारचं जर वाक्य असेल तर याचं पॅसिव्ह करणं अतिशय सोपं आहे. म्हणजे तुम्हाला 100% मार्क मिळवून देणारे असा हा प्रश्न आहे. बघा तुम्हाला वाक्याच्या सुरुवातीला लेट पुट करायचं आहे, लेटनी सुरुवात करायची, LET लेट. त्याच्यानंतर ह्या वाक्यामधलं ऑब्जेक्ट आपल्याला शोधायचं आहे आधीच, आणि वर्ब तर सुरुवातीलाच असतं, याची सुरुवातच वर्बने झालेली असते. लेट नंतर तुम्ही ऑब्जेक्ट पुट करा, बी हे कंपल्सरी पुट करा, BEB, आणि जे काही वर्ब आहे त्याचा तिसरा फॉर्म वापरा, लेट इट बी डन. ठीक. नेक्स्ट एक्झाम्पल, ओपन द डोअर. ओपन वर्ब आहे, द डोअर हे या ठिकाणी ऑब्जेक्ट आहे. चला या ठिकाणी याचा आपण पॅसिव्ह करू. लेट सुरुवातीला आपण पुट केलं, द डोअर हे ऑब्जेक्ट पुट केलं, बी हे कंपल्सरी वापरायचं म्हणून सांगितलं, आणि ओपन. मीट मी टुमारो, लेट मी बी मेट टुमारो, आस्क हिम राईट नाव, लेट हिम बी आस्क्ड राईट नाव, वॉश युअर हँड्स, लेट युअर हँड्स बी वॉश्ड, रिपेअर युअर मोबाईल, लेट युअर मोबाईल बी रिपेअर्ड, लेट द डोअर बी ओपन्ड. तिथं फक्त जरा थोडासा चेंज करा, चेंज राहिलेला आहे तो करायचा.
पॅसिव्ह ऑफ इन्फिनिटिव्ह. आता इन्फिनिटिव्ह जे असतं त्याचं पॅसिव्ह कसं करायचं आहे याच्या संदर्भात आपण काही रूल बघू. हे सुद्धा खूप सोपं आहे की इन्फिनिटिव्ह म्हणजे काय नक्की, तर ज्या वाक्यामध्ये टू वापरलेलं असतं आणि V1 वापरलेलं असते, ते दिले बघा, टू अँड V1 या पद्धतीनं त्याला आपण इन्फिनिटिव्हचं वाक्य म्हणतो. याचं पॅसिव्ह कसं करायचं आहे एक्झाम्पल बघू म्हणजे लक्षात येईल. देर आर मास्क टू डिस्ट्रीब्यूट इन हॉस्पिटल. ठीक, मास्क असं पाहिजे तिथे. देर आर मेनी मास्क, सो मास्क. आता बघा या ठिकाणी पॅसिव्ह करत असताना स्वॅपिंग करायचं नाही, एवढंच लक्षात ठेवा. इन्फिनिटिव्हच्या सेंटेन्समध्ये आहे असं लिहा, देर आर मास्क. टू लिहा, टू नंतर कंपल्सरी बी लिहा आणि डिस्ट्रीब्यूट हे जे काही वर्ब आहे याचा तिसरा फॉर्म वापरा, डिस्ट्रीब्युटेड इन हॉस्पिटल. आहे असं सेंटेन्स वापरत जायचं आहे. फक्त टू नंतर बी पुट करायचं आणि वर्बचा तिसरा फॉर्म वापरायचा. एवढा सिम्पल चेंज याच्यामध्ये करायचा आहे. देर आर नथिंग टू डू इन ऑफिस. देर आर नथिंग टू पर्यंत आहे असं सेंटेन्स लिहा. टू नंतर आपल्याला काय वापरायचं आहे, बी वापरायचं आहे आणि जे क्रियापद आहे त्याचं तिसरं रूप वापरायचं आहे. या ठिकाणी क्रियापद आहे डू, त्याचं तिसरं रूप डन इन ऑफिस आहे असं सेंटेन्स लिहा. इथे स्वॅपिंग करायचं नाही, एवढंच लक्षात ठेवा. आय हॅव फ्यू बुक्स टू सेंड हिम. आय हॅव फ्यू बुक्स टू बी सेंट टू हिम. आय हॅव नथिंग टू वरी अबाउट. आय हॅव नथिंग टू पर्यंत आहे असं लिहा. बी लिहा, वरीचं वरीड तिसरं फॉर्म अँड अबाउट. नेक्स्ट आता बघा पॅसिव्ह ऑफ द इंटरोगेटिव्ह सेंटेन्स म्हणजे प्रश्नार्थक वाक्य जे असेल याचं पॅसिव्ह कसं करायचं याच्या संदर्भात इथे तुम्हाला गाईडलाईन दिलेली आहे. तर हे पॅसिव्ह करत असताना आपल्याला बघा 3 रूल्स लक्षात ठेवायचे आहेत. पहिला रूल इथं दिलेला आहे, काय दिलं आहे, यूज सेम पंक्च्युएशन मार्क. म्हणजे इथं जो काही मार्क दिलेला आहे क्वेश्चन मार्क तो आहे असा तुम्हाला तिथे पुट करायचा आहे पॅसिव्हच्या सेंटेन्समध्ये सुद्धा. यूज सेम WH वर्ड अँड हेल्पिंग वर्ड. जो मेन सेंटेन्समध्ये दिलेला WH वर्ड आणि हेल्पिंग वर्ब आहे तो आहे असा वापरा. ठीक, डोंट यूज डू, डज अँड डीड इन पॅसिव्ह. म्हणजे डू, डज किंवा डीड जर का मेन वाक्यामध्ये ॲक्टिव्हच्या वाक्यात आला असेल तर ते पॅसिव्हच्या वाक्यामध्ये तुम्ही वापरायचं नाही आहे. एक्झाम्पल्स आपण पाहू म्हणजे चांगले लक्षात राहील तुमच्या. व्हाय आर यू टेकिंग द बुक्स असा क्वेश्चन आहे. व्हाय आर आहे असं वापरलं. आता या ठिकाणी मात्र स्वॅपिंग करायचं आहे. द बुक्स हे काय आहे, ऑब्जेक्ट आहे, याला पुट केलं द बुक्स. इथं टेकिंग आहे म्हणजे कंटिन्युअस टेन्स आहे म्हणून आपण बीइंग वापरलं. बीइंग, टेकचं तिसरं रूप टेकन, बाय आणि सब्जेक्ट आणि शेवटी क्वेश्चन मार्क पुट करा. व्हाय डीड यू टेक द बुक्स. आता डीड, डू, डज, डीड वापरायचं नाही आहे. मग आपल्याला काय करायचं आहे, इथे योग्य हेल्पिंग वर्ब वापरायचं आहे आपल्याला त्या काळानुसार. डीड म्हणजे हा पास्ट टेन्स आहे म्हणून आपण वेअर वापरलं. व्हाय वेअर, वेअरच का वापरलं, वॉच का नाही वापरलं, कारण बुक्स आहे म्हणून. व्हाय वेअर द बुक्स हे ऑब्जेक्ट आहे, या ठिकाणी सुरुवातीला घेतलं आहे द बुक्स. टेकचा तिसरा फॉर्म आहे टेकन, बाय यू सब्जेक्ट. ठीक, क्वेश्चन मार्क. आर यू टेकिंग द बुक्स असा क्वेश्चन आहे. आर, द बुक्स हे ऑब्जेक्ट पुट केलं. टेकिंग पुन्हा कंटिन्युअस टेन्स आहे म्हणून आपण बीइंग वापरलं. टेकचं टेकन तिसरा फॉर्म बाय आणि सब्जेक्ट यू पुट केलं आणि क्वेश्चन मार्क. डू यू टेक द बुक्स, डू, डज, डीडचा वापर करायचा नाही. मग काय करायचं आहे, तर योग्य आपल्याला टू बीचा फॉर्म वापरायचा आहे त्या काळानुसार. डू मीन्स हे प्रेझेंट टेन्स आहे म्हणून आपण या ठिकाणी आरचा वापर केला. आर द बुक्स, द बुक्स जे ऑब्जेक्ट आहे ते पुट केलं. टेकचा तिसरा फॉर्म टेकन बाय यू. आता हे आहे जे शेवटचं एक्झाम्पल, हे इंटरेस्टिंग आहे. या प्रकारचं वाक्य तुम्हाला सहसा विचारलं जातं, सोपं आहे. हू टेक द बुक्स असा क्वेश्चन आहे. जेव्हा कधी हूचा वापर होईल, WH वर्ड हूचा वापर होईल त्यावेळेस मात्र तुम्हाला वाक्याची सुरुवात ही बाय हुम न करायची आहे. बाय हुम. आता वाक्यात आपल्या प्रेझेंट टेन्स आहे म्हणून आपण वापरणार आहे आर द बुक्स टेकन. बाय हुम आर द बुक्स टेकन अशी रचना होणार आहे. नेक्स्ट आहे बघा पॅसिव्ह ऑफ द सेंटेन्सेस विथ द मॉडेल ऑक्झिलरीज. ज्या सेंटेन्समध्ये मॉडेल ऑक्झिलरी आहे याचं पॅसिव्ह कसं करायचं याच्या संदर्भातला रूल सुरुवातीला दिलेला आहे. बघा काय आहे, ॲक्टिव्हमध्ये याची रचना असणार आहे सब्जेक्ट प्लस मॉडेल ऑक्झिलरी प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. शी हा सब्जेक्ट आहे. एक्झाम्पल बघा, पहिलंच वाक्य मॉडेल ऑक्झिलरी आहे कॅन, मेन वर्ब आहे सॉल्व आणि द प्रॉब्लेम हे ऑब्जेक्ट आहे. आता याचं पॅसिव्ह करत असताना आपण काय करतोय, तर ऑब्जेक्ट वाक्याच्या सुरुवातीला आपण पुट केलं द प्रॉब्लेम. त्याच्यानंतर काय करायचं आहे, मॉडेल ऑक्झिलरी वापरायचं आहे कॅन. त्याच्यानंतर बी वापरायचं आहे, V3 वापरायचं आहे, बाय अँड सब्जेक्ट वाक्याच्या शेवटी पुट करायचं आहे द प्रॉब्लेम कॅन बी सॉल्व बाय हर. शी विल बी एबल टू अंडरस्टँड द कॉन्सेप्ट. द कॉन्सेप्ट विल बी एबल टू बी अंडरस्टूड बाय हर. शी शुड हेल्प हर फ्रेंड्स.
आता हर फ्रेंड्स हे ऑब्जेक्ट आहे, हे सुरुवातीला पुट केलं हर फ्रेंड्स. शूड हे मॉडेल ऑक्झिलरी आहे असं ठेवलं. बीचा वापर केला, BE हेल्प्ड, हेल्पचं तिसरा फॉर्म हेल्प्ड बाय हर. हर फ्रेंड्स शुड बी हेल्प्ड बाय हर. किरण इज अबाउट टू बाय न्यू मोबाईल. अ न्यू मोबाईल इज, हे व्ही बाय मिस्टेक टाईप झालेलं आहे, कन्सिडर करू नका. अ न्यू मोबाईल इज अबाउट टू बी बॉट बाय किरण. आय हॅव टू सबमिट माय असाइनमेंट. माय असाइनमेंट्स हॅव टू बी सबमिटेड बाय मी. शी नीड टू स्पीक इंग्लिश. नीड टूचा वापर केलेला आहे. इंग्लिश नीड टू बी स्पोकन बाय हर. आता मॉडेल ऑक्झिलरी कुठले आहेत हे तुम्हाला माहिती आहे, तरीही एकदा रिवाईज करण्यासाठी कॅन, कुड, शाल, शूड, मे, माईट, मस्ट, विल, वुड, त्याच्यानंतर नीड टू, ऑट टू आणि डेअर टू. आता ह्या प्रकारचे मॉडेल ऑक्झिलरी जर सेंटेन्समध्ये असतील तर त्याचं पॅसिव्ह कसं करायचं याचा रूल लक्षात ठेवा. म्हणजे इन ऑल तुम्हाला फार जास्त रूल लक्षात ठेवायचे नाहीत. टेन्स संदर्भात 3च रूल्स लक्षात ठेवायचे आहेत. इम्पेरेटिव्ह सेंटेन्सचा एक रूल लक्षात ठेवायचा आहे तुम्हाला. त्याच्यानंतर इंटरॉगेटिव्ह सेंटेन्सचा रूल लक्षात ठेवायचा आहे. आणि शेवटी तुम्हाला जे सेंटेन्स आहेत ज्याच्यामध्ये मॉडेल ऑक्झिलरीज आहेत यांचं पॅसिव्ह कसं करायचं आहे हा रूल लक्षात ठेवायचा आहे. आणि तुम्हाला 12वीच्या परीक्षेमध्ये नक्कीच चेंज द वॉइसवरती क्वेश्चन 1 मार्कसाठी किंवा 2 मार्कसाठी असणार आहे. आणि आय होप यू विल अंडरस्टँड दिस कॉन्सेप्ट अँड सॉल्व मोर एक्झाम्पल्स. थँक्यू व्हेरी मच.